أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ارکان اسلام دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام نے ایک بنیاد رکھی ہے، جب تک ارکان اسلام دیاں اینا ساریاں بنیاداں تے عمل نہیں کیتا جائے گا، اس وقت تک بندہ صحیح معنیاں دے اندر مومن اور معاہد نہیں بن سکدا۔ اینا دے اندر
نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بنیاد روزہ بھی ہے، انسان نمازاں پڑھی جاندہ ہے، صدقات و خیرات کری جاندہ ہے، اس بات دی بھی شہادت دیندہ نظر آندہ ہے کہ اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ دے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اور اللہ دے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی کر دے اور روزہ جڑا اللہ نے فرض کر دیتا ہے یہ نہیں رکھدا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 4 دیواراں بنا لیندے لیکن چھت نہیں پاندا، اس وقت تک کمرہ کہلان دے قابل نہیں جب تک چھت نہیں پہ جائے گی۔ فرمایا اسی طرح او بندہ مسلمان کہلان دے قابل نہیں جیڑا بندہ 4 تے عمل کر دے لیکن 5ویں تے عمل کوئی نہیں۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنہ واسطے اے عظمتاں والا مہینہ لے آندے، مومنہ واسطے اے برکتاں والا مہینے دا انتخاب کیتا ہے، اور رب العالمین نے قرآن اندر اس بات دا تذکرہ خیر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا کہ ایمان والیو میں رب نے تواڈے تے اینا روزیاں نو فرض کر دیتا ہے، اے دا مقصد صرف اے نہیں صبح تو لے کے شام تک بھکھیاں گزار دینا، جناب اے ہوئی روز ہے، صبح تو لے کے شام تک کچھ کھانا نہیں پینا نہیں، اے ہوئی روز ہے، بلکہ رب العالمین نے قرآن دے اندر وضاحت فرمائی، اور آمنہ دلال حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اے دی وضاحت فرمائی روزہ رکھن دے نال انسان نو فائدہ کی ملدا ہے، روزہ رکھن دے نال انسان دا کی مقصد پورا ہوندا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے فرامین نو سماعت فرمانا۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرماندے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی زبان نبوت تو اعلان کر کے فرما دیو ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اپنے آپنوں مسلمان کہلانے والوں جی جی اللہ جی کی آڈر ہے، فرمایا کتب علیکم الصیام
है असां तुहाडे ते रोज़िਆਂ ਨੂੰ फर्ज कर दिता है। इस तरह ही जिस तरह तुहाडे तो आने वाले पहला लोगां ते रोज़िਆਂ ਨੂੰ फर्ज कीता है। अल्लाह फरमांदे ने रोज़े फर्ज करन दा मकसद की है तुसी अल्लाह दे कोलों डरन वाले बन जाओ। रोज़े फर्ज करन दा मकसद की है तुसी अल्लाह दे मुत्तकी ते परहेज़गार बंदे बन जावो। तुहाडे दिलां दे अंदर लिल्लाहियत नू पैदा करन वास्ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन्हां रोज़िਆਂ नू फर्ज कर दिता है। और कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इत्थे मर्दां नू मुखातब फरमाया, औरतां नू मुखातब फरमाया। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम बयान फरमा के इस बात दा ऐलान करना चाहते ने। फरमाया अल्लाह दे ओ मुसलमान बंदे जेड़े अल्लाह दे फरमा बरदार ने, ओ मुसलमान औरतां जेड़ियां अल्लाह दियां फरमा बरदार ने। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इन्हां बंदियां दा तज़किरा करदिया होया नाल फरमाया ओ बंदे जेड़े रोज़े रखदे ने, ओ औरतां जेड़ियां रोज़े रखदियां ने। अल्लाह इन्हां सारा कुछ करम दे बाद की अता फरमाओगे? अल्लाह फरमांदे ने अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। फरमाया ए मेरे बंदे जिन्हां ने मेरी फरमा बरदारी इख्तियार की थी, ए मेरिया बंदियां जिन्हां ने मेरी फरमा बरदारी इख्तियार की थी, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदका खैरात करन वाले मर्द हैं, अल्लाह दे रस्ते अंदर सखावत करन वालियां औरतां हैं, अपनी इज्जत आबरू दे हिफाजत करने वाले मर्द हैं, अपनी इज्जत आबरू दे हिफाजत करन वालियां औरतां हैं। ए औरतां जेड़े अल्लाह दे सामने आजजी ते इनकसारी वाले हैं, जिंदगी बसर करने वाले हैं, ए रोज़े रखन वाले मर्द ते रोज़े रखन वालियां औरतां हैं। अल्लाह फरमांदे ने मैं इन्हां वास्ते अपने हाँ बख्शिश नू तैयार कर दिता है, इन्हां वास्ते अजरे अजीम दा इंतखाब फरमाया है। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इस महीने दी इज्जत नू बयान कीता है, आका ने आने वाले महीने दियां बरकतां नू बयान कीता है। आमिना दे दुर्रे यतीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने लोगों है जेड़ा बंदा रमजानुल मुबारक दे महीने दे रोजे रखदा है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ओनू इज्जत अता कर देने हैं, अल्लाह ओनू बरकतां दे नाल नवाज देने हैं। और जेड़ा बंदा रमजान दे रोजे नहीं रखदा है, ये बंदा सेहतमंद ते तद भी, ये बंदा ताकतवर ते तद भी, हर तरह दे लिहाज नाल ए बंदा सब कुछ अल्लाह दियां अता करदा है, नेमतां एदे कोल मौजूद है, ए बंदा फिर भी रोजे नहीं रखदा है। आका फरमांदे ने मन अफतर यौमन मिन रमजान मिन गैर रुखसतिन वला मरीज़िन लम यकज़ी कौमुद्दार कुल्लही व इन सामा है। आका फरमांदे ने ए बंदा जिन्हें रमागे रमजान है अपनी जिंदगी दे अंदर पा लिया है, ए बंदा फिर बगैर किसे उजर दे ना ते ए बंदा मरीज है, ना ए बंदा किसे परेशानी अंदर मुब्तला है, ए बंदा जान बुझ के रोजे छड़ दाए पिया है। आका
आका फरमांदे ने पूरा साल भी रोजे रखदा रहे, इस महीने दा एक रोजा छड्डिया है एदे अजरो सवाब नू नहीं पा सकदा है। यार वेखते सही ना जरा अपने इर्दा गिर्द नजर ते दौड़ाना है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम इतने लोग मिलते नहीं जेड़े सेहतमंद भी ने, तंदरुस्त भी नहीं, हर तरह दियां फरावानियां भी नहीं, बस अजीब ही बहाने बना ले। आप सब साडे कोलों ए रोजा नहीं नबदा है, ये सारा दिन भुखिया साडे कोलों नहीं गुजारिया जांदा है। मैनू प्यास लग जाती है, मैनू फलाह हो जाता है। अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी बयान करदा है, आमिना दे लाल अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने लोगों मैं मिराज दी रात गया है, मैनू अल्लाह ने मिराज करवाया है, मैं मिराज दा सफर कीता है। आका फरमांदे ने मैं वेखिया है कुछ लोग ने इन्हां नू उल्टियां करके लटकाया गया है, जहन्नम दे अंदर इन्हां नू लटका दिता गया, उल्टा कर गए, इन्हां दियां जबारां नू चीरिया जा रहा है। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने खून दियां नदियां इन्हां चो चल दियां ने, खून दे फवारियां दी तरह खून बहंदा है पिया है। मेरे आका फरमांदे ने ये कौन बंदे ने जिन्हां नू ये अजाब हुंदा है पिया है। आमिना दे दुर्रे यतीम अलैहिस्सलाम नू दस्या जांदा है, सोने महबूबा ओ वो लोग ने जेड़े रमजान नू अपनी जिंदगी दे अंदर पा लेंदे ने, लेकिन मागे रमजान दे रोजे नहीं रखदे हैं। बाज रवायात दे अंदर आउंदे हैं ये बंदे ओ ने जेड़े अवतारी करन तो करन वास्ते जल्दी करया करदे हैं। अजे अजान होई नहीं, टाइम अजे होया नहीं, जल्दी अपनी मर्जी नाल अवतारी कर लेंदे नहीं। अल्लाह जुल जलाल दी कसम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमा देते हैं। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा मागे रमजान नो अपनी जिंदगी दे अंदर पा लेंदा है, हक बनदा एदे रोज़ियां नू रखे है, हक बनदा है अल्लाह दा इताअत गुजार बंदा बन के महीना गुजारे है, अल्लाह दा फरमा बरदार बन के बंदा जिंदगी दे अयाम गुजारे है। हदीस पाक अंदर आउंदा है एक दिन आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम है आका जुमा पढ़ान वास्ते मस्जिद अंदर तशरीफ ले आए हैं। मेरे आका मिंबर ते तशरीफ फरमान है, मेरे आका फरमांदे ने लोगों अल्लाह उस बंदे ते लानत कर दे। मेरे आका दे सहाबा पुछदे ने अल्लाह दे नबी जी ओ केड़ा बंदा जेदे ते आसमान दा रब भी लानत कर दे। आका फरमांदे ने मेरा आका फरमांदे ने ओ बंदा है जेड़ा मागे रमजान नू अपनी जिंदगी दे अंदर पा लैंदा है। ये मागे रमजान नू जिंदगी दे अंदर पा के इस महीने दी कदर नहीं करदा है, इस महीने दे रोजे नहीं रखदा है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इन्हें मागे रमजान दे रोजे नहीं रखे हैं। जनाब जिबरील मेरे पैगंबर दे कोल आए ने, अर्जा कर देने अल्लाह दे नबी जी अल्लाह उस बंदे ते लानत कर दे। मेरे आका फरमांदे ने मैं मुहम्मद भी उस बंदे ते लानत करना है। जनाब जिबरील आंदे ने अल्लाह दे नबी जी मैं जिबरील दी भी उस बंदे ते लानत है। यार दरा तशव्वर दी दुनिया दे अंदर जाके जरा गौर ते करया करना है, जरा तवज्जो ते करया करना है। ओ दुनिया दा किड्डा बदतरीन इंसान होएगा जेदे ते आसमान दा रब भी लानत करेगा, जेदे ते
ते नूरी फरिश्ते आंदे सरदार दी भी लानत होएगी, जिदे ते सारी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आका भी लानत फरमान गए। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, ए आउन वाला महीना जेड़ा है, ए बरकतां वाला महीना जेड़ा तेरे ते साया कर रहा है, दुआ कर अल्लाह उस जिंदगी दे अंदर ले आवे। अगर मौका मिल जावे फिर अपने रब नू नाराज ना करी, मौका मिल जावे फिर अल्लाह दे सामने औजारियां करदे वक्त गुजार दही। हदीस पाक अंदर आउंदा है, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी सैयदना जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी बयान करदे हैं, अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं नबी पाक दे कोलों ए सुनिया है, आका फरमांदे ने डायरेक्ट अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया है, इंसान दा ओ अमल जेड़ा इंसान अपने वास्ते कर दे। यार इंसान ते हर काम ही अपने वास्ते कर दे, नमाज पढ़दा ते अपने वास्ते है, रोज़ा रखदा ते अपने वास्ते है, हज खज करदा ते अपने वास्ते है, सदका खैरात करदा ते अपने वास्ते है। मास एक गल एदे दिल अंदर बैठी है, अल्लाह मेरे अमल करन दी वजह तो मेरे ते राजी हो जाए। मेरे आका फरमांदे ने इंसान अपने वास्ते हर अमल कर दे सिवाय रोजे दे। फरमाया रोजा इंसान अल्लाह वास्ते रख दे। अल्लाह फरमांदे ने फिर मैं अपने बंदे ते इना खुश हुंदा है, ये रोजा मेरे वास्ते रख दे, एदा अजर भी मैं रब एनू आप ही अता करांगा है। मियाँ बाज रवायात दे अंदर आउंदा है, नमाज दा एनू ए अजरो सवाब फरिश्ते लिख देने पे, ए दे जिहाद दा सवाब फरिश्ते लिख देने पे, सदका खैरात दा सवाब फरिश्ते लिख देने पे। जिदो रोजे दी बारी आउंदी है अल्लाह फरमांदे ने फरिश्ते ओ ठहर जाओ, एदा अजर भी मैं आप ही लिखांगा है, एदा अजर ही मैं इनू आप ही अता करांगा है। सैयदना जनाबे अबू हुरैरा फरमांदे ने आका फरमांदे ने जिदो बंदा रोजा रख लैंदा है, रोजे दा दिन आ जांदा है, इनू चाहिदा ए दिल लगी वालियां गल्लां ना करे, ए किसे दे नाल बैठ के दिल लगी दियां बातां करके वक्त ना गुजारे। ए बंदा दुनिया दे अंदर रोजा रखे है, एदा मकसद नहीं कि सारा दिन ए लगवियात दे अंदर गुजार देवे। आका फरमांदे ने लगवियात दे अंदर नहीं गुजारना है, ये सारा दिन शोर गुल करके नहीं गुजारना है, बल्कि आका फरमांदे ने कोई बंदा है इस बंदे नू गालियां पिया कढ़ देंगे, एदे नाल आन के झगड़ा पिया कर देंगे। मेरे पैगंबर फरमांदे ने ये बंदा इनू आखे यार मैं रोजे दी हालत अंदर मैं रोजा रखे आए, मैं तेनू तेरियां गालियां दा जवाब भी नहीं देंगा, तेरे नाल मैं झगड़ा भी नहीं करांगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इस बंदे ने लगवियात दे अंदर सारा दिन नहीं गुजारिया है। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने ए बंदे नू मैं रोजे दा अजर भी आप ही अता कर देवांगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कसम है उस जात दी जिहदे कब्जा कुदरत दे अंदर मैं मुहम्मद दी जान है। आका फरमांदे ने इस बंदे दे मुंह दे अंदरों जिहड़ी बदबू आउंदी है पई, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है अल्लाह दे हाँ एक कस्तूरी नालों भी ज्यादा खुशबू महसूस हुंदी है। अल्लाह दे पाक
पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, आका फरमाते ने रोजेदार सुबह रोजा रख देंगे, सारा दिन लगवियात तो बचदा रहिंदा है, रोजा रख लैंदा है, किसे नाल झगड़ा नहीं करदा है, रोजा रख लैंदा है, किसे नू मंदा नहीं बोलदा है, रोजा रख के लगवियात नहीं बोलदा है, बल्कि ए बंदा है अपने आप नू खामोशी दे नाल ही सारा दिन गुजारदा है पिया है। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए बंदा सारा दिन इसे तरह ही गुजार देंदा, मेरे पैगंबर फरमांदे ने ए बंदा सारा दिन इसे तरह ही एदा गुजर गया है। आका फरमांदे ने लोगों क़यामत दा दिन होएगा है, रोजेदार ते अल्लाह दो वक्त ऐसे ले आएगा जिदो रोजेदार बड़ा खुशी महसूस करेगा है। फरमाया एक दुनिया दे अंदर जिदो माहे रमजान दा रोजा सुबह रखे है, उन शाम दा वक्त रोजेदार बड़ा खुशी महसूस कर दे, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं सारा दिन रोजा रखे है। अफ्तारी दा वक्त ते बड़ा खुश है कि अल्लाह मैं इस फरीज़े नू अदा कर लिया है। फरमाया लोगो दूसरा खुशी दा मौका है इस रोजेदार वास्ते होएगा है। आका फरमांदे ने जिदों क़यामत दा दिन होएगा है, हर चीज दा हिसाब हो जाएगा है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने इस रोजेदार बंदे नू एदा अजर देनगे, एदा सवाब देनगे। ए रोजेदार अजर वेख के उस दिन भी खुश हो जाएगा है। बुखारी मुस्लिम दी रवायत अंदर आउंदा है, आमिना दे लाल फरमांदे ने इन्हें खाना पीना छड़ दिता है, इन्हें रोजे दी खातर अपनी जिंदगी दे तमाम कम्मां नू छड़ दिता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे बदले दे अंदर 10 गुना इनू अजरो सवाब अता कर देने। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगो ए बरकतां वाला महीना है, ये अज़मतां वाला महीना आ रहा है। अल्लाह ने इस महीने दे अंदर बड़ियां बरकतां रखियां ने, बड़ियां अल्लाह ने अज़मतां रखियां ने। मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी अल्लाह जुल जलाल दे पाक नबी दा जानिसार सैयदना जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही बयान कर देने। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, जेड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते अंदर माल खर्च कर दे, आका फरमांदे ने जिदो भी खर्च कर दे दो चीज़ां खर्च कर दे। मिसाल दे तौर ते ए अल्लाह दे रस्ते दे अंदर माल खर्च करन लगा है, जिथे 10 रुपए दा नोट देंदा ए 10 ने मैं एक नहीं देंगा बल्कि 2 नोट अल्लाह दे रस्ते अंदर देंगा। अल्लाह दे राह अंदर 2 नोटां दी सखावत करांगा। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐसे बंदे नू अल्लाह जन्नत दे अंदर दाखिल फरमा देगा। ऐसे बंदे नू जन्नत दे दरवाज़ियां चो पुकारिया जाएगा। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एदी वजाहत फरमाई। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा नमाजी है इनू नमाजी बाबू सलात दे अंदरों पुकारिया जाएगा। एक बंदा जिहाद करन वाला है, आका फरमांदे ने बाबुल जिहाद दे अंदरों पुकारिया जाएगा। ये अल्लाह दे रस्ते अंदर सखावत करन वाला है। मेरे पैगंबर फरमा
फरमाते ने लोगों इस बंदे नू बाब सदका दे अंदरों पुकारिया जाएगा। एक बंदा ओवे जिन्हें सुबह तो लैके शाम तक भुखियां गुजारिया वे अल्लाह नू राजी करन वास्ते। मेरे आका फरमाते ने इस बंदे नू बाबुर रैयान दे अंदरों पुकारिया जाएगा। आजा रोजेदार आजा मेरे अंदरों गुजर के जन्नत अंदर चला जाए। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है सैयदना जनाबे अबू बकर मेरे पैगंबर दे कोल तशरीफ फरमान है। अर्जा करते ने अल्लाह दे नबी जी जिन्हों नमाज वाले दरवाजे अंदरों पुकारिया जाएगा है ये भी ते जन्नत अंदर जाएगा है। बाबुल जहाद दे अंदरों पुकारिया जाएगा है ये भी ते जन्नत अंदर जाएगा है। आका मकसद जन्नत अंदर जाना में है। अल्लाह दे नबी जी दे अंदर कोई परेशानी वाली गल नहीं, लेकिन सोने एक गल ते दसो ना है वो केड़ा बंदा खुश नसीब होएगा जिन्हों जन्नत दे इन्हां 8 दरवाजे अंदरों पुकारिया जाएगा है। मेरे आका फरमाते ने सिद्दीक प्यारिया मैनू उम्मीद है तुमी इन्हां दे अंदर शामिल है। यार अल्लाह ने किनियां ज़मतां रखियां ने रोजेदार बंदे वास्ते जिन्हें अपना खाना पीना छड्या है अल्लाह दी रजा दी खातर, जिन्हें अपना हर काम लघबियात वाला तरक कीता है अल्लाह नू राजी करन वास्ते है। और ये महीना किनियां बरकतां वाला है किनियां अजमतां वाला है। फिर कहने वाला अपनी जबानी तर्जमानी कर दे आंदा मागे रमजान रब के मेहमान, मागे रमजान रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो। रखेंगे रोजे पढ़ेंगे कुरान तेरा आना मुबारक हो। तू रहमत का महीना है, तू रहमत का महीना है, तू बख्शिश का खजीना है। तू रहमत का महीना है, तू बख्शिश का खजीना है। जड़ेंगे जड़ जाएंगे गुनाह बनेगी नेकियां तेरा आना मुबारक हो। तू प्यारा रब को, तू प्यारा सब को, तू प्यारा रब को, तू प्यारा सब को तेरा आना मुबारक हो। मागे रमजान रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है हजरत साहल बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पैगंबर दा गुलाम है, पाक पैगंबर दा जानिसार है। हजरत साहल बिन सईद फरमाते ने अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है अल्लाह जुल जलाल वली कराम क़यामत दे दिन आवाज लगानगे फरमाया किथे गए ने वो रोजेदार बंदे जिन्हां ने रोजे रखे अज मैं रब उन्होंने उन्हां दा बदला अता कर देवां। मेरे आका फरमाते ने इन्हां बाबुर रैयान दे अंदरों पुकारिया जाएगा। ये रोजेदार खड़े होणगे बाबुर रैयान दे अंदरों गुजर जाणगे। फरमाया जिदों कोई और बंदा पीछे गुजरन की कोशिश करेगा आका फरमाते ने
کوئی بندہ روزے دار تو علاوہ نہیں گزر سکے گا، دروازہ بند کر دیتا جائے گا، اے مقام ملے گا تے اس بندے نو جنہیں روزے رکھے اپنے رب نو راضی کر لیا۔ آقا فرماندے نے روزے دار بندے نو اللہ قیامت دے دن عزت آتے عظمت عطا کر دین گئے۔ یار دیکھتے صحیح نہ اے برکتاں والا مہینہ ہے، کیسا مہینہ ہے، میرے پاک پیغمبر دا سیابی بیان کر دیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس مہینے دی برکت دے نال ہے، آقا فرماندے نے اللہ جنت دے دروازے انو کھول دیندے نے، فرشتے انو حکم مل جاندے ہیں جنت دے دروازے انو کھول دیو ہیں، جہنم دے دروازے انو بند کر دیو ہیں، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ اللہ فرشتے انو حکم دیندے نے اینا شیطان نو جکڑ لو نہ اینو جکڑ دیو، جہنم دے دروازے انو بند کر دیو۔ یار مقصد کی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اینا مومنہ بندیاں نل پیار کر دینے، میرے مومن بندے نیکی زیادہ کرن گئے، میرے مومن بندے قرآن زیادہ پڑھن گئے، میرے مومن بندے قرآن دیاں تلاوتاں کرن گئے، اپنی زبان نو ذکر و ذکار نل مرتر کر لین گئے، اللہ بدلے اندر دنیا چ بھی عزت عطا کر دے بے گاہیں، اللہ کل قیامت دے دن بھی عزت عطا کر دے بے گاہیں۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگو جدو ماہ رمضان دا مہینہ قریب آمدے ہیں انج سمجھ لینا پہلی شب ہے، آج صبح رمضان دا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آج پہلی شب ہے، آقا فرماندے نے جنت دے اندر ایک ہوا چل دیئے ہیں، اے جنت دے درختہ تے جنت دے پتے آندے درختان دے پتے آنو ہیں، اے ٹکران دی ہوئی گزر دی جا رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے جنت اندر بیٹھیاں ہورا رب دے کولو سوال کر دیا نہیں، اللہ او کون ہے جڑا ساڑھے بارے ہیں تیرے کولو شفارشاں کر دائے پیا ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نہیں اے میری یہ حورو گل سن لو ہے، اے برکتاں والا مہینہ شروع ہو رہے ہیں، اے رحمتاں والا مہینہ شروع ہو رہے ہیں، جس مہینے دے اندر میں اپنے مومن بندیاں نو معاف کرنا ہے، جس مہینے دے اندر میں اپنے نامومن بندیاں تے راضی ہو جانا ہے۔ یار دیکھتے صحیح نہ ہے ایک ایسا برکتاں والا مہینہ ہے، کیسا عظمتاں والا مہینہ ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر دا سیابی بیان کر دیں، رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہونے والا ہے، شعبان دے آخری دن ہے، اللہ دے پاک نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے یا ایوہ الناس قد ازلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے شعبان دے آخری دنہ دے اندر آمینہ دے لال نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آقا فرماندے نے یا ایوہ الناس قد ازلکم شہر عظیم، میرے آقا فرماندے نے لوگوں تو آڈے تے ایک مہینہ سایہ کرن والا ہے، ایک برکتاں والا مہینہ آن والا ہے،
ایک رحمتاں والا مہینہ آن والا ہے، اے تواڈے تے سایہ کرن والا ہے، اے بڑیاں عظمتاں والا ہے، بڑیاں برکتاں والا مہینہ ہے۔ آمنہ دے لالا علیہ السلام فرماندے نے شہر مبارک فیہ لیلۃ، فرمایا لوگوں اس مہینے دے اندر ایک رات ایسی ہے جدی عبادت ہزار مہینے دیاں راتاں تو افضل ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر اس مہینے دے اندر لوگ قیام کر دینے اللہ دے سامنے نفل و نوافل دا اہتمام کرن گے اللہ دے سامنے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ اینا بندیاں تے اینے راضی ہون گے، اللہ اینا روزے داراں تے اینے مہربان ہون گے۔ فرمایا عام دناں دے اندر بندہ ایک نفل پڑھ دیں، ایک نفل دا ثواب اینو مل جاندے ہیں۔ آقا فرماندے نے ہن ایک نفل پڑھے گا اللہ ایک فرض دا ثواب عطا کر دے گا۔ اگر عام دناں چ ایک فرض پڑھ دیں اے دا ثواب ایک فرض دا مل دیں۔ فرمایا رمضان دیاں برکتاں تے خصوصیتاں اے نہیں، آقا فرماندے نے ایک روز ایک نفل پڑھے گا ایک فرض دا ثواب ہے، آج ایک فرض پڑھے گا اللہ 70 فرضاں دا ثواب عطا کر دے بے گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں اے تے ہمدردیاں والا مہینہ ہے، اے تے غمخاریاں والا مہینہ ہے، اے تے صبر دا مہینہ میں ہے، صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھے ہیں۔ فرمایا اس مہینے دے اندر اپنے نا مسلمان ویران دے نال ہمدردیاں کریا کرو، اینا دے نال غمخاریاں دے نال شریک ہویا کرو، اینا دے دکھانو اپنے دکھ سمجھیا کرو۔ اینا رمضان دے مہینے دے اندر اینا غریب تے یتیماں دے کدی سر تے ہاتھ بھی رکھیا کرو، کدی شفقت والا ہاتھ رکھ کے اللہ ذوالجلال دے کولو معافیاں منگ لیا کر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس مہینے دیاں عزتاں تے عظمتاں نہیں، فرمایا جیڑا بندہ کسے دا روزہ افطار کرواندے آقا فرماندے نے اللہ بدلے اندر اینومی برابر دا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا جیڑا بندہ کسے نو پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلا دے گا، میرے آقا فرماندے نے اللہ اینو جنت دے نا جنت اندر سراب کر دین گے، اینو جنت دے پھل مہمانی عطا کر دین گے۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ میرے نبی دے جانشاراں نے گل سنی، اکھاں دے اندروں شم شم آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں ہیں۔ اللہ دے نبی جی اسی تے انج دی زندگی پہ گزارنے آئے، آقا ایک وقت کھان نو مل دے تے دوجے وقت دا پتہ کوئی نہیں، اللہ دے نبی جی ایک ڈنگ دا لب دیں تے دوجے وقت شاید کوئی نہیں کھان نو مل دی۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ دے نہیں، اللہ دے نبی جی اسی انہوں سیر کر کے کھانا کس طرح کھلاواں گے۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے او پروانے ہوئے اگر تسی انہوں پیٹ پر کے کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں، فرمایا ایک کھجور لے کے انہوں افطاری کروا دے، تیرے اجر اندر بھی کمی نہیں ہوئے گی، ایدے ثواب اندر بھی کمی نہیں ہوئے گی، اللہ تو انہوں دعانوں برابر دا اجر و ثواب عطا کر دے بے گاہیں۔ حضرات کڈیاں برکتاں والا مہینہ ہے، کنیاں رحمتاں والا مہینہ میں، پھر میں کیوں نہ کہندہ جاواں ہے لوگوں اے برکتاں والا مہینہ ہے، اے عظمتاں والا مہینہ آ گیا ہے، اور کہن والا آندہ ہے، آندہ لوگوں ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ غفران آ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ غفران آ گیا ہے، رحمتاں دے کھل گے خزانے،
اے اللہ دا اینیاں برکتاں والا مہینہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے لوگوں اس مہینے اندر اللہ برکتاں کھول دیندہ ہے، اور کہن والا آندہ ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ غفران آ گیا ہے، رحمتاں دے کھل گے خزانے، رحمتاں دے کھل گے خزانے، بخششاں دے بن گے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا ہے، رحمتاں نے کر لیا سایہ ہے، رحمتاں نے کر لیا سایہ ہے، آؤ آؤ رحمتاں سمیٹ لبو ہے، آؤ آؤ رحمتاں سمیٹ لبو ہے، جنتی میوے پیٹ پر کھا لبو ہے، جنتی میوے انو پیٹ پر کھا لبو ہے، آؤ گناہ آؤ آسیو گناہ دی روت نو چھڑ دیو ہے، آؤ آسیو گناہ دی روت نو ہے چھڑ دیو ہے، اپنی آنیت مسجدانو جوڑ لو ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے برکتاں والا مہینہ آ رہے ہیں، بخششاں والا مہینہ آ رہے ہیں، اس مہینے دی قدر کر لیں اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں تا کر دے گا ہیں۔ میرے پیغمبر دے سیابہ رضا کر دے نہیں، اللہ دے نبی جی ایسی نو پیٹ پر کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں، فرمایا کھجور نہ روزہ کھلا دیں ہیں، اللہ دے نبی جی کھجور دی بھی طاقت کوئی نہیں، میرے پیغمبر فرمان دے نہیں، انج کرنے نو پانی دا ایک گلاس لے کے ہیں، اے دے نالی روزہ افطار کروا دیں ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نہیں، تو اے دا روزہ افطار دنیا اندر کرائیں گا ہیں، اللہ تینوں بدلہ جنت اندر عطا کر دے بے گا ہیں۔ میرے آقا فرمان دے نہیں، اے دے تین حصے نہیں، پہلا حصہ 10 عشرہ جیڑے ہیں، پہلا عشرہ رحمت دا عشرہ ہیں، دوجا عشرہ جیڑے مغفرت دا ہیں، تیجا عشرہ جیڑا جہنم تو آزادی دا عشرہ ہیں۔ میرے آقا فرمان دے نہیں، لوگوں پہلا رحمت دا عشرہ ہیں، اللہ دے کولو رب دی رحمت دا واسطہ دے کے منگیا کرو، اور رب اپنی رحمت دے نال اپنے بندیاں نو معاف کر دے گا ہیں۔ اے بخشش دا مہینہ ہے، میرے آقا فرمان دے نہیں، رب دے سامنے اٹھ کے ترلاتے کرنا ہے، رب تے نو معاف کر دے بے گا ہیں۔ اللہ دے کولو جہنم تو آزادی تے مانگنا، میرے آقا فرمان دے نہیں، اللہ تے نو جہنم تو آزادیاں عطا کر دے بے گا ہیں۔ یار دیکھتے صحیح نہیں، اللہ اے برکتاں والا مہینہ تیری زندگی اندر لے آوے ہیں، اس مہینے دی قدر کر لیں، اگر قدر کریں گا تے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں مل جان لگیاں ہیں، قدر کریں گا تے اللہ دنیا اندر عزتاں دے دے بے گا ہیں، اگر نہیں قدر کردہ ہیں، اگر روزے نہیں رکھدہ ہیں، افطاریاں نہیں کرواندہ ہیں، اگر روزے نہیں رکھدہ ہیں، اللہ دے کولوں گناہاں دیاں معافیاں نہیں مانگدہ ہیں، اگر روزے نہیں رکھدہ ہیں، طرح طرح دے بہانے بنا کے وقت گزار لینا ہے، یارے تے گنتی دے دینے چند دن گنتی دے گزر جان گئے، لیکن میرے پیغمبر فرمان دینے پھر ساری زندگی بھی اگر بندہ روزے رکھدہ روے، آکے کہ میں اس ماہ رمضان دے روزے دے ثواب نو پالا مانگا ہے، آقا فرمان دینے اینا کچھ کرن دے باوجود بھی ایدہ اجر و ثواب نہیں پا سکتا ہے، کیوں نہیں کہ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دیں، اللہ نے ایمان والیاں تے روزے آنو فرض کیتا ہے، جس طرح پہلے لوگاں تے فرض کیتا ہے، مقصد کی ہے، فرمایا اے بندے اللہ دے متقی بندے بن جائیں، اے بندے پرہیزگار بن جائیں، اے بندے لنہ دے دلان در للہیت پیدا ہو جائیں۔ اگر انسان روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کرے گا، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا اندر بھی عزت عطا کرے گا، کل قیامت دے دن بھی اللہ ایسے بندے نو عزت اور عظمت دے نال ہم کنار فرما دے بے گا۔ اے
جیڑا بہانے بنا بنا کے اپنی زندگی نو گزار لبے گا پھر میرے پیغمبر دے اس فرامین نو یاد رکھے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندے نو الٹا جہنم دے اندر لٹکا دیتا جائے گا ایدیاں دیواراں نو چیریا جائے گا خون بہندا ہوئے گا پوچھیا جائے گا اے کون بندہ ہے میرے پیغمبر نو دسیا جائے گا سونے آئے او دنیا دے اندر او بندہ ہے دنیا دا او انسان ہے جن نے ماہ رمضان نو اپنی زندگی دے اندر پایا ہے لیکن اس مہینے دی قدر نہیں کیتی اور اے دی وجہ تو اللہ نے آج انو اس عذاب اندر مبتلا کیتا ہے اللہ اے رحمدان مہینہ آن والا ہے اے برکتاں دا مہینہ سایہ کرن والا ہے اللہ اگر زندگی دے اندر لے آمیں صحیح معنی دے اندر اے دا حق ادا کرنے دی توفیق عطا فرما دینا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین